फायदे नहीं, कोई लाभ नहीं है। अज का जो दिन है श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का अज जन्म उत्सव गुरपुरब है गुरु अर्जन देव महाराज जी का। और बाणी के बोल गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी का वचन है कि जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच। जी जंत सब सुख बसै सब के मन लोच। पर उपकार नित चित बदे। पर उपकार नित चित बदे नाही कश कोच। ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਜਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੱਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਜਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। और इन्हों नाल एक दो समागम ते असीं भी गए थे, बठिंडे वाला भी गए। लोग इकट्ठे करने बड़े औखे ने, बहुत औखे ने लोग इकट्ठे करने। पर कई बार आप इकट्ठे भी हो जाते हैं तो इकट्ठ इदा हो जाता, फिर माफ करना मदारियां वाले बन जाता। बाला कट्ठ ते मदारियां वाला, जिन्ना चलो मदारी तमाशा दिखाता आप सारे देखते रहते हैं, जो चले जाता फिर आप भी सारे इकट्ठे हो जाते। जो हम सारी जो आप गल करते हैं मिनिस्टरों दी गल्लां कीतियां, MLA MP आप बनाते हैं, कई बार तो आप इस मित्रचारे च अगले नूं वोटां पाउंदे रहंदे हैं। बाबा जी ने बड़ी वधिया गल कीती है भी चलो छड्डो वोट ते पाउणी है, किसी नूं ते पाउणी है, जां जे कोई बंदा खांदा है चलो साडा ही खांदा है, कोई गल नहीं होर भी खांदे है, ये भी खा लवे। ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੇ इदां ਦੀਆਂ सोचां तो ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ना ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਚਾਰੇ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। डॉक्टर अंबेडकर की देन बहुत वड्डी देन है साडे समाज नूं, बहुत। अज वो बनाया तुसीं आस्थान भवन, हर एक बंदा किसी के कोलों पैसा लेना बड़ी औखी गल है, कोई पैसा नहीं करता। और तुसीं तो सारे पढ़े लिखे हो, पर जसल साहब पिंड पिंड जाके किसी तो मंगना भी बड़ा औखा है, पैसा लेना भी औखा, पैसा देना भी औखा है। साडे एक लोधीपुर तुहाडे बिजली महकमे चों रिटायर होए आ, कोई बड़े अफसर नहीं होए, लाइनमैन तक ही वो रिटायर्ड होए, और वो अपनी पेंशन विचों 5000 रुपया पिंड के कामां लई दे रहे हैं अज की तरीक में। और उन्होंने दिंदियां नूं मेरा ख्याल 2 साल हो गए। और उस शख्स का नाम है सिमर चंद, पिंड लोधीपुर तो। जिदा डॉक्टर साहब जसर साहब पिंड पिंड जाके पैसे मंगते हैं, हर महापुरखों को भी पैसे मंगते हैं, मांग लिया सो जे किसी तो मंगने जाओ ना, मंगते तो आप पानी है, जे दिंदे आ तां दुध है। मंगना एक पानी जे दिने आप दुध है, पर दिंदे नहीं, बहुत औखा। मैं बहुत बारी कह नहीं दे होंदा, पर जे तुसीं भी, मैं डॉक्टर अफसर साहब ने बहुत बारी गल कही कि जे तुहाडे महकमे च भी एडे एडे बंदे बहुत पेंशन लै रहे, 80 हज़ार 90 हज़ार रुपया पेंशन लै रहे, तुसीं भी इस भवन लई, सोसाइटी लई, जिहड़े पढ़े लिखे लोग आ, तुसीं भी कढ़िया करो इस जगह लई, इस भवन लई, क्योंकि है तो गरीबां लई है ना सारा कुछ। जो जसर साहब गल करते हैं कि बाबा जी जिन्नी साडी कौम के लोग आ ना, पहला तो बच्चा पढ़ाना ही बड़ा औखा है। अज के समय बच्चा बहुत पढ़ाना औखा है, पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई। पर कई बार
ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਭਾਰੂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕੋ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਮੀਏ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਫਲ ਭਾਂਡੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਾਲਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਖਾ ਪੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਦਰਜਾ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ
सतगुर तिसका नाम तिसका संग सिख उधर है नानक हर गुण गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जसल साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंड पिंड जाके ये सारे जो इकट्ठे करते हैं संगत नूं, इन्हां दा भी ये बहुत बड़ा परोपकार है। वैसे इन्हां दा कोई इन्हां नूं इहदे विचों कोई लाहा जां लाभ इस चीज़ के लालच नाल नहीं जुड़े, इन्हां दा कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो लोग भलाई लई लोग भलाई लिए काम करते हैं। उन्हों का बहुत धन्यवाद, सारी संगत का बहुत धन्यवाद। बाणी बोलदे गल करते हैं कई बार अस्त व्यस्त गल हो जाती है, साध संगत पक्ष जो खिमा बख्श देनी। तो मेरे नाल लंबड़दार आए ने साडे लागले पिंड तो तारपुर सराल